Hello students and welcome to our new video. We are Innova Education and Research Center and we are in the series of NEB Management class for grade 12 and the topic is economics. So आज हामीले के पढ्न गइरहेको छौं भने cost curves पढ्न गइरहेको छौं. So let's see the contents of today's session. So आज हामीले concepts को description गर्छौं. हामीले cost curves मा आउने हरेक concept को description गर्छौं. हामीले तिमीहरुको मोडल एन्ड प्रोबेबल क्वेशन्स मा आधारित भएर तिमीहरुलाई इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल प्रब्लम्स पनि गराउँछौं र त्यही अनुसार थ्योरीको एक्सप्लेनेसन एन्ड डिस्क्रिप्सन्स पनि पढाउँछौं. तिमीहरुले यही च्याप्टर यही भिडियो हेरेर पुरै यो च्याप्टरको फुल कन्टेन्ट तिमीहरुले लिन सक्छौ र सकेपछि म तिमीहरुलाई यही रिभ्यु knowledge of economics. So let's start. So cost curves in economics. So cost भनेको economics. So कुनै पनि company there is the various factors of production such as land, labor, capital, entrepreneurship. यो सबैमा cost associated छ. उस land को हामीले rent तिर्नु पर्यो, labor को हामीले wage तिर्नु पर्यो, capital को interest तिर्नु पर्यो, entrepreneurship गर्ने मान्छेले profit लाग्छ. These are all the costs. So cost is the expenditure which is incurred by the producer production of goods and services. So goods and services produce गर्दाखेरि जुन expenditure हाम्रो हुन्छ that is called cost. And there are different types of costs such as money cost, real cost, opportunity cost, explicit cost, implicit cost, private cost, social cost, accounting cost and fixed and variable cost. So मैले भने अनुसार फर्स्टमा हामीले इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु डिस्क्राइब गर्छौं र त्यसपछि हामीले मोडल एन्ड प्रोबेबल क्वेशन्सको हामीले डिस्कसन गरौँ. So firstly let's just jump to probable questions. So probable questions मा तिमीहरुको भेरी सर्ट 1 मार्क्स को क्वेशनमा के सोध्न सक्छ भने what is fixed cost, what is variable cost, the difference between fixed cost and variable cost सोध्न सक्छ जुन तिमीहरुले 1 मार्क्समा points along with examples लेख्नु पर्छ. So examples of fixed cost and variable cost पनि सोध्न सक्छ. So what is implicit and explicit cost, what is money cost and real cost, र what is the nature of cost curve in short run. So nature of cost curve in short run is U-shaped. यो 5 मार्क्स को पनि हामीले गर्छौं. हामीले न्यूमेरिकल पनि डिस्कस गर्छौं यही भिडियोमा. So न्यूमेरिकल सर्ट क्वेशनमा आउँदा फेरि हामीले कसरी गर्ने र हामीले के भन्छ लङ क्वेशनमा आउँदा फेरि कसरी गर्ने 8 मार्क्स. So let's start the slide. So 1 marks मा आउन सक्ने क्वेशनहरु तिमीहरुको के छ भने firstly money cost. So money cost is the payments made in terms of money to the inputs used in the process of production. It includes the monetary value of raw materials, interest, rent, wages, electricity charges, depreciation, advertisement expenditure, insurance, packaging and transportation. It is also known as nominal cost. So हामीले पैसा क्याश को टर्ममा जुन पेमेन्ट गर्छौं इनपुटहरुलाई that is called money cost. So real cost हेर. Real cost is the efforts and sacrifices the producer has to make some in the process of production. So the producer has to undergo pain and discomfort so that profit is investment. It is a subjective measure. So एउटा entrepreneur एउटा producerले एउटा certain pain फेस गर्नुपर्छ, एउटा डिफिकल्टी डिस्कम्फर्ट फेस गर्नुपर्छ र त्यो एफर्ट र सैक्रिफाइस भनेको रियल कस्ट हो. त्यही अनुसार हामी अपर्च्युनिटी कस्टमा जाउँ. अपर्च्युनिटी कस्ट इज द बेस्ट अल्टरनेटिभ that has been foregone. So it is the opportunity lost for you factor of production for of other goods and services. So हामीलाई थाहा छ कि productive resources are limited and have alternative uses. So opportunity cost भनेको हामीले केही प्रोडक्सन गर्दा फेरि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ जुन रहेछौं that is called opportunity cost. यो पनि हामीले अकाउन्टमा लिन किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले यो प्रोड्युस नगरेको भए अर्को के प्रोड्युस त गर्थ्यो नि त. एउटा फर्म एउटा कम्पनी त के प्रोड्युस गर्न पर्छ नि त. So opportunity cost has real significance. Then next तिमीहरुको भेरी सर्ट क्वेशनमा नि सोधेको थियो what are explicit cost and
So it is discussed here. So explicit costs are those costs which involve direct money payment for factors of production which are not owned by the firm. So these are the fact payments to other factor owners for purchasing or hiring their services. For example, तिमीहरूले कोही मान्छेहरू हायर गर्न सक्छौ सफा गर्नको लागि सेक्युरिटी गार्ड दिएको छौ तिमीहरू केही कलेज अगाडि होला कुनै प्राइभेट फर्म हायर भएको गार्ड सो तिनीहरू दे आर नट ओन बाई द कलेज अर स्कुल दे आर नट पर्मानेन्ट वर्कर्स सो यो सबै केमा जान्छ एक्सप्लिसिट कस्ट अब इम्प्लिसिट कस्ट हेर इम्प्लिसिट कस्ट आर द कस्ट अफ सेल्फ ओन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन बाई द business. The producers can use his her own land, capital, or support from family to facilitate production. सपोज तिमीहरूले एउटा कम्पनी खोल्यो र तिमीहरूले आफ्नै जग्गामा हाल्यो भने त्यो जग्गाको भ्याल्यु त्यो जग्गाको रेन्ट तिमीहरूले सायद कम्पनीमा जोड्दैनौ त्यो पनि कस्ट त हो नि त त्यहाँ नबनाएको भए तिमीहरूले कुनै अल्टरनेटिभ युज गर्थ्यौ र पैसा कमाउँथ्यौ त्यहाँबाट द्याट इज कल्ड कस्ट अब प्राइभेट कस्ट भने के हो भने प्राइभेट कस्ट आर द एक्सपेन्सेस विच आर इन्कर्ड इन द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन विच इज बोर्न बाई द फर्म एन्गेज इन द प्रोडक्सन अफ द कमोडिटी इट इन्क्लुड्स बोथ एक्सप्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट कस्ट सो एज अ प्रड्युसर तिमीहरूको के भन्छ वाट आर द आर इन्कर्ड इन द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन के खर्च हुन्छ त्यसमा प्राइभेट कस्टमा बोथ एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट कस्ट गर्छौँ त्यही अनुसार सोसल कस्ट आर द कस्ट producing a commodity to the society as a whole. यसले it takes into consideration the cost borne by the society directly or indirectly. So हामीले केही प्रड्युस गर्दाखेरि सोसल कस्ट पनि फर एक्जाम्पल कुनै पनि कम्पनीको एउटा सिम्पलमा एउटा गार्बेज वेस्ट र एउटा फ्याक्ट्रीको एक्जाम्पल दियो भने हामीले पोल्युसन बाई अ फ्याक्ट्री इमिटिङ स्मोक इज सोसल कस्ट अब हरेक कस्ट हामीले अकाउन्टिङ हामीले न्युमेरिकल हामीले हिसाब किताब गर्दैनौँ सो अकाउन्टिङ कस्ट भनेको के हो भने अकाउन्टिङ कस्ट रिफर्स टु अल पेमेन्ट्स recorded in the book of account for the transaction. So accounting costs are generally direct costs such as wages, electricity expenses, raw material cost, storage cost. So यो हामीले ठ्याक्कै देखिन्छ र हामीले क्यास पनि so these are accounted in the books. So economic cost is the last topic. Economic cost is the sum of the direct cost as well as the efforts, sacrifice, and opportunity cost of the factors of production by the firm. It takes into account all the costs, explicit, implicit. So all types of cost, effort, sacrificeहरू सबै जोडेर के हुन्छ हाम्रो इकोनोमिक अब प्रोबेबल क्वेसन भेरी सर्टबाट यस्तै टपिकबाट आउँछ र भेरी सर्टमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ जुन हामीले यो दुईटा मेन कन्सेप्ट युज गरेर कस्ट हामीले गर्छौँ सो वाट इज फिक्स्ड कस्ट फिक्स्ड कस्ट इज द कस्ट इन्कर्ड अन द फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन विच नट चेन्ज विथ एनी चेन्जेस इन आउटपुट example wage of permanent employees interest on capital rental payment insurance charges etc so fixed factors of production जुन चेन्जेस इन आउटपुटमा डिटर्मिन गर्दैन हामीले जति बढी प्रड्युस गरे नि प्रड्युस नगरे पनि त्यो कस्ट फिक्स्ड एउटै एकनाश हुन्छ एन्ड द्याट इज कल्ड फिक्स्ड कस्ट सो वेज अफ पर्मानेन्ट इम्प्लोइज सो पर्मानेन्ट इम्प्लोइजमा हाम्रो व्यापार भयो नभए नि उनीहरूलाई हामीले राख्नुपर्छ द्याट इज फिक्स्ड कस्ट इन्ट्रेस्ट अन फिक्स्ड क्यापिटल हामीले कुनै लोन लिएछौँ क्यापिटल जेनेरेट गर्नको लागि क्यापिटल किन्नको लागि हामीले इन्ट्रेस्ट त सधैँ तिर्नुपर्छ हामीले काम गरे नगरे नि रेन्टल पेमेन्ट पनि हामीले गर्नु जरुरी छ त्यही अनुसार इन्सुरेन्स चार्जेस पनि अब भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट आर द कस्ट incurred on the variable factors of production which change with quantity of output. For example, cost of raw materials, wages, and electrical expenses. So suppose हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि हामीले जति बढी आउटपुट गर्छौँ नि त्यही अनुसार त्यो भेरिएबल कस्ट पर्छ सपोज हामीले धेरै युनिट अफ प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने हाम्रो कस्ट अफ र मटेरियल्स बढ्छ त्यही अनुसार हाम्रो वेजेस भनेको इम्प्लोइहरूलाई तलब र इलेक्ट्रिकल एक्सपेन्सेस लगायत अन्य एक्सपेन्सेस पर्छ अब हामी प्रोबेबल क्वेसन्स भेरी सर्टमा जाउँ सो त्यो हामीले हेरिसक्यौँ वाट इज इम्प्लिसिट एन्ड एक्सप्लिसिट कस्ट हामी गरिसक्यौँ वाट इज मनी एन्ड रियल कस्ट हामीले हेरिसक्यौँ यु क्यान सी द स्टोरी स्लाइड्स पछाडि
अर्को के सोध्न सक्छ भने व्हाट इज द नेचर अफ कस्ट कर्व्स इन सर्ट. सो the TC, total cost curve, is inverted as shaped. The total variable cost is also inverted as shaped. A total fixed cost curve is horizontal. जुन हामीले न्युमेरिकल सल्भ गरेर तिमीहरूलाई गर्छौँ. Now, the difference between the TC and TVC curve is the same at each level of output and equals TFC. This is explained as follows by TC minus TVC equals to TFC. So, तिमीहरूको total cost भनेको just total fixed cost or total variable cost सम हो. सो तिमीहरूको डिफरेन्स भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट हो. सो तिमीहरूको टोटल कस्ट भनेको 0 देखि सुरु हुन्छ भने तिमीहरूको टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको 0 देखि सुरु हुन्छ भने टोटल कस्ट भनेको टोटल फिक्स्ड कस्टको लेभलबाट सुरु हुन्छ जुन हामीले फिगरमा एक्सप्लेन गर्छौँ. अब फर्स्टमा हामीले कस्ट कर्भ र न्युमेरिकलको हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ जुन हामीले नेक्स्ट पार्ट अफ द भिडियोमा हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ. सो let's start the next part of the video. So short run total cost curves भनेको के हो? Short run total cost curves मा हामीले short run को कन्सेप्ट जरुरी छ. So short run भनेको के हो भने it is a time interval which is too short to change all the factors of production. Short run cost is the cost incurred on both fixed and variable factors of production in the short run. So short run मा हामीले factors of production सक्दैनौं र हाम्रो के भन्छ भेरिएबल कस्टहरु चेन्ज हुन्छ र लङ रनमा हामीले फिक्स्ड कस्टहरु पनि चेन्ज सक्छ. सो टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट एट शॉर्ट रन, टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट एट शॉर्ट रन, टोटल कस्ट इज द सम अफ टोटल कस्ट भनेको सम अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट दैट इज टोटल कस्ट इक्वल्स टीएफसी. हामीले 0 लेभल अफ इनपुट गर्यो भने पनि हाम्रो के हुन्छ भने टोटल कस्ट र टोटल फिक्स्ड कस्ट को बराबर. अब हामीले न्युमेरिकल हेरौँ है. तो न्युमेरिकल तिमीहरुको सर्ट क्वेशनमा आयो भने यस्तो खालको आउन सक्छ. So complete the table and draw the TFC and TC curves and explain the nature of the curve. So यो क्वेशन हामीले कसरी गर्ने? तिमीहरुले क्वेशनमा हेर्न सक्छौ. आउटपुट दिएको छ 0 1 2 3 4 5 टोटल फिक्स्ड कस्ट दिएछ, टोटल भेरिएबल कस्ट दिएछ र टोटल कस्ट दिएछ. हामीले थ्योरीमा पढिसक्यौ. हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको सधैं कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. सो जति लेभल अफ आउटपुट भए पनि हाम्रो टोटल फिक्स्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ which is 60 60 60 60 सबैमा 60 हुन्छ. र त्यो अनुसार हाम्रो के हुन्छ त टोटल कस्ट. टोटल कस्ट भनेको TFC प्लस TVC भनेर हामीले पढेछौं. You can look at this formula. TC equals to TFC plus TVC. So त्यही अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ. So total cost कति आउँछ त 60 plus 0 equals to 60, 60 plus 20 equals to 80, 60 plus 30 equals to 90, 60 plus 45 equals to 105. भनेको 60 plus 80 भनेको कति हो 140. भनेको 60 plus 135 भनेको के हो. So क्याल्कुलेट तिमीले क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौ, म युज गर्दिन. So it is 195. So तिमीले के देख्न सक्छौ भने टोटल फिक्स्ड कस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको फर्स्टमा 0 देखि 20 20 ले बढ्यो, 20 देखि 30 भनेको 10 ले बढ्यो, 30 देखि 45 भनेको 15 ले बढ्यो, त्यसपछि 45 देखि वात्तै बढ्यो माथि. सो कतिले बढ्यो तिमीहरुको. So that is called marginal cost है. तिमीहरुको 35 ले बढ्यो. त्यसपछि 80 देखि 130 बढ्यो हाम्रो 55 बढ्यो. सो जति बढी क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्छौं हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट पनि बढ्छ बिकज हाम्रो मार्जिनल बढ्छ. सो यो सल्भ भएको फिगर हो, टेबल हो र यसलाई हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गरेर एक्सप्लेन गरौँ है भाइ बहिनी. ल नाउ लेट्स सी. सो यो भनेको हाम्रो ग्राफ हो कर्भको. सो यो ग्राफमा के छ तिमीले हेर्न सक्छौ. फर्स्टमा कुनै पनि ग्राफ हामीले 5 मार्क्सको क्वेशनमा डिस्क्राइब गर्दा अथवा न्युमेरिकलमा डिस्क्राइब गर्दा कसरी गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा यो कर्भले के देखाउनु पर्छ भनेर डिनोट गर्नुपर्छ. सो हियर the given figure illustrates the TC, TVC and the TFC curves. The output and cost are measured along the x-axis and y-axis respectively. So x-axis ले output देखाएको छ you can see र y-axis ले cost देखाएको छ र हाम्रो कर्भमा टोटल कस्ट को कर्भ बनाएको छौं हामीले प्लट गरेर ग्राफमा. टोटल भेरिएबल कस्ट को हामीले प्लट गरेको छौं ग्राफ बनाएर
र टोटल फिक्स्ड कस्ट पनि हाम्रो यहाँ छ। अब तिमीहरूको के छ भने अब एक्सप्लेन गर्नु पर्यो तपाईँले टोटल फिक्स्ड कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट र हाम्रो टोटल कस्ट। So total fixed cost is the total fixed cost curve which is horizontal straight line. So total fixed cost horizontal straight line मा छ। This shows that TFC stays constant regardless of the output. Output जति बढाए पनि 0 भए पनि 5 भए पनि total fixed cost remains constant. त्यही अनुसार total variable cost is the total variable cost curve which starts from the origin. This means that at zero level of output, the total variable cost is 0. So variable cost भनेको आउटपुटमा डिपेन्डेन्ट छ। सो जिरो लेभल अफ आउटपुटमा हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट साह्रै बढेको छ अनि त्यसपछि हत्तै बढेको छ। टेबलमा त्यही दिएको छौँ, त्यही टेबल प्लट गरेको। यो टोटल भेरिएबल कस्ट is inverse as said because of the law of variable proportion is the law of diminishing marginal return जुन हामीले यो च्याप्टरको एन्डतिर पढ्छौँ। So when the producer begins producing output, the money is spent on factors like labor, raw materials, transport, and thus the cost increases slowly at first but increases rapidly at high level of output. So फर्स्टमा कस्ट स्लोली एउटा सानो स्लोपले बढेछ भने पछि तिमीहरूको कस्ट केले बढेछ एकदमै हाई स्पिडले बढेको छ। सो तिमीहरूको के छ भने यो किन हो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न्सको कारणले हो। Now total cost is the total fixed curve which is the summation of T and TVC. So total cost भनेको हामीले TFC र TVC लाई एड गरेर बनाउँछ। So यो also upward sloping छ र inverse S shaped छ। TC total cost increases with the increase in output because of the action of TVC ले गर्दाखेरि TFC plus TVC हो नि त। So TFC कै लेभलमा TC बढ्छ र TVC कै स्लोप सँगै के हुन्छ हाम्रो कर्भ बढ्छ। So TC increases with increase in output. TC and TVC curves have the same slope but TC starts at the point of the fixed cost. तिमीहरूको न्युमेरिकल आए पनि तिमीहरूले ग्राफ र फिगर बनाएर यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौ 5 मार्क्स र तिमीहरूले एक्सप्लेन द रिलेसनशिप बिट्विन TFC कर्भ भनेर सोध्यो भने पनि तिमीहरूले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौ। अब हेर जुन एक्सप्लेन गरिसकेको थिए प्रोबेबल क्वेशन शॉर्ट एन्ड लङ। So explain the relationship between TFC, TC and TVC the short run. So short run मा हामीले भर्खरै एक्सप्लेन गरिहाल्यौ। त्यही अनुसार एक्सप्लेन द शॉर्ट रन टोटल कस्ट कर्भ भनेर भन्यो भने के गर्नुपर्छ सेम कुरा एक्सप्लेन। यो क्वेशन र तल क्वेशन इज द सेम क्वेशन हामीले त्यसरी नै एक्सप्लेन गर्ने हो। टेबल बनाऊ फर्स्टमा हामीले के गर्ने एक्सप्लेन गर्ने डिस्क्राइब गर्ने टोटल फिक्स्ड कस्ट के हो, टोटल कस्ट के हो, टोटल भेरिएबल कस्ट के हो, शॉर्ट रन भनेको के हो। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो टेबल बनाउनु पर्यो, देन हामीले डायग्राम बनाउनु पर्यो र एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। 8 मार्क्समा सोध्यो भने अलि डिटेल गर्नु पर्यो, 5 मार्क्स डिटेल पर्दैन। अब तिमीहरूको अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेको राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट। यो 2 मार्क्समा सरी 1 मार्क्समा सोध्यो भने तिमीहरूको दुईटा पोइन्ट लेखेर एक्जाम्पल देऊ भने 5 मार्क्समा सोधेछ भने 5 वटा पोइन्ट लेखेर एक्जाम्पल देऊ। सो यो 5 वटा पोइन्ट तिमीहरू यहाँ हेर्न सक्छौ। सो फर्स्टमा भेरिएसन। सो डिफरेन्स बिट्विन फिक्स्ड कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्टमा हाम्रो भेरिएसन्स हेरौँ। So fixed costs do not change with the change in quantity of output, whereas variable costs change with the change in quantity of output. The period पनि हेरौँ। Fixed costs are short-run concept, whereas variable costs are long-run concept. So fixed cost भनेको short-run concept भने variable भनेको long-run concept हो। किनभने fixed cost भनेको long run मा चेन्ज हुन सक्छ, variable cost भनेको long run जति भए पनि सेम हुन्छ, depends on output. The situation of zero. Fixed costs remain the same whether the output produced is zero or maximum. They never become. The variable cost, they vary with the variation of the volume of output produced. The fixed and variable factors. The fixed factor भनेको they are the cost of fixed factors. भने variable cost भनेको they are the cost of variable factors. Continuance हेरौँ। A firm can continue production even at the loss of entire fixed cost, whereas a firm will continue production only if its variable costs are obtained. So fixed cost ले तिमीहरूको जति फिक्स्ड कस्ट लस भए पनि प्रोडक्सन हुन सक्छ, तर आउटपुट कस्टमा डिपेन्डेन्ट छ र कस्ट पनि आउटपुटमा डिपेन्डेन्ट। सो तिमीहरूको भेरिएबल कस्ट हाम्रो भइन्छ बल्ल हाम्रो प्रोडक्सन गर्छ। So examples of fixed cost are rent,
wages of permanent employees, interest on fixed capital, insurance charges, etc. Whereas variable cost examples के हो cost of raw materials, wages of casual labor, expenses on electricity. अब हेरौँ हामीले यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्न जरुरी छ 2079 लास्ट इयरमा explain the nature of AC and MC curve जरुरी थियो right drawing the figure so तिमीलाई आउटपुट दिएको छ टोटल फिक्स्ड कस्ट दिएको छ टोटल भेरिएबल कस्ट दिएको छ हामीले टोटल कस्ट एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ सो लेट्स बिगिन सो तिमीलाई थाहा छ टोटल कस्ट इज द समेसन अफ टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल फिक्स्ड कस्ट सो टोटल कस्ट कसरी थाहा पाउँछौँ हामीले टोटल फिक्स्ड कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट हामीले जोडेर थाहा पाउँछौँ सो के हुन्छ भ्यालु अहिले यहाँ हेर तिमीहरू आफै पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ घरमा बसेर तिमीहरू भिडियो हेरिरहेको होला सो 100 प्लस 0 इक्वल्स टु 100 भइहाल्यो त्यही अनुसार 100 प्लस 110 1 1 0 110 100 प्लस 24 1 2 4 त्यही अनुसार 100 प्लस 47 भनेको कति हो 1 4 7 त्यही अनुसार 100 प्लस 72 भनेको कति हो तिमीहरूको 172 त्यही अनुसार 100 प्लस 100 भनेको कति हो तिमीहरूको 200 त्यही अनुसार 100 प्लस 140 भनेको के हो 240 त्यही अनुसार 100 प्लस 215 भनेको कति हो तिमीहरूको 300 त्यहाँ माथि 240 हैन 340 हुन्छ है सरी 240 हुन्छ सो तलमा चाहिँ तिमीहरूको 300 हुन्छ 315 हुन्छ त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ 400 केही गरेको हैन टोटल फिक्स्ड कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट हामीले एड गरेको हो अब हामीले के गर्नु पर्यो एभरेज कस्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो एभरेज कस्ट हामीले कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ आउटपुट इज इक्वल टु एभरेज कस्ट एभरेज कस्ट भनेको के हो टीसी डिवाइडेड बाइ 0 इक्वल्स टु 0 भइहाल्यो 0 लेभल अफ आउटपुटमा त्यही अनुसार 110 टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ 1 so TC divided by Q output is equal to average cost है so 110 लाई मैले 1 ले डिवाइड गर्दाखेरि 110 नै हुन्छ त्यही अनुसार तिमीहरूको के भन्छ 124 लाई मैले 2 ले डिवाइड गरे भने कति हुन्छ 62 हुन्छ त्यही अनुसार मैले टेबल फिल गर्दै गर तिमीहरू एउटै लाइनकोमा तिमीहरूले डिवाइड गर्नु पर्छ 147 हामीले डिवाइडेड बाइ 3 गर्दाखेरि कति आउँछ 49 आउँछ त मैले मेन्टल क्याल्कुलेसन गरिरहेको छु तिमीहरूले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा है अनि त्यही अनुसार तिमीहरूको 172 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको कति हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू तिमीहरूको 43 हुन्छ त्यही अनुसार तिमीहरूको 200 डिवाइडेड बाइ 5 कति हुन्छ यो सिम्पल छ यो भनेको 40 हुन्छ त्यही अनुसार तिमीहरूको 240 डिवाइडेड बाइ 6 गर्दा कति हुन्छ भने 40 हुन्छ त्यसपछि तिमीहरूको 315 divided by 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ 45 हुन्छ र लास्टमा त्यही अनुसार 324 divided by 8 गर्दा कति हुन्छ तिमीहरूको 3 हुन्छ त तिमीले हेर्न सक्छौ टोटल कस्ट पनि फर्स्टमा बिस्तारै बढेर पछि हत्ते बढ्यो त्यही अनुसार एभरेज कस्ट पनि फर्स्टमा 10 बाट सुरु गर्यो बढ्दै गयो 110 बाट 62 49 गयो 43 गयो त्यसपछि 40 मा स्ट्रेट लाइन भयो त्यसपछि 45 मा बढ्यो बढ्न थाल्यो र 53 भयो यसले के डिनोट गर्छ भने एभरेज कस्ट कर्भ फर्स्टमा बढ्छ र लास्टमा घट्छ भनेको एभरेज कस्ट कर्भ भनेको यु शेप्ड हुन्छ अब मार्जिनल कस्ट हेरौँ मार्जिनल कस्ट भनेको के हो चेन्ज इन टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन आउटपुट हाम्रो चेन्ज इन आउटपुट एक युनिटको छ सो चेन्ज इन आउटपुट हो सो हामीले मार्जिनल कस्टको कलममा के गर्यो चेन्ज इन द टोटल कस्ट लेख्नु सो फर्स्टमा हाम्रो 0 नै भयो अब तल हेर हामी बेसिकली के गर्छ भने यो कलममा जुन भ्यालु छ टोटल कस्टको यो माइनस माथिको कलमको गर्छौं सो यसमा 110 minus 100 equals to कति 10 गर्छौं मार्जिनल कस्ट इज 10 त्यही अनुसार 124 minus 110 गर्छौं सो मार्जिनल कस्ट कति भयो तिम्रो 14 भयो त्यही अनुसार हामीले के गर्छौं 147 minus 124 गर्छौं त्यो भनेको आन्सर कति हो 23 हो त्यही अनुसार हामीले 172 minus 147 गर्छौं त्यो भनेको आन्सर के हो 25 हो त्यही अनुसार हामीले के गर्छौं सो चाहिँ 200 minus 172 गर्छौं सो आन्सर कति हुन्छ हाम्रो
28 हुन्छ। त्यही अनुसार हाम्रो 240 माइनस 200 हुन्छ है। सो 240 को कलममा 240 को कलमको मार्जिनल कस्टमा हामीले 240 माइनस 200 गर्छौँ इज 40। त्यही अनुसार हाम्रो 315 माइनस 240 गर्छौँ हो कति हुन्छ 5 हुन्छ। र त्यही अनुसार तिमीहरूको हाम्रो 424 माइनस 3 हाम्रो के हुन्छ 109 हुन्छ है। यो चाहिँ तिमीहरूको टेबल कम्प्लिट भयो। यो गर्यो भने तिमीहरूले 4 मार्क्स पायो। अब हामीले के गर्नु पर्यो फिगर बनाउनु पर्यो र नेचर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यो सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ हेर त तिमीहरूको यस्तो आउँछ र हामीले यसलाई फिगर बनाउनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि ग्राफ त हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म एभरेज कस्ट जुन हामीले टेबल गर्दाखेरि एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। एभरेज कस्ट इज द टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई द युनिट टोटल फिक्स्ड कस्ट। सो एभरेज कस्ट भनेको तिमीहरूको टोटल कस्टलाई हामीले क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने एभरेज कस्ट। सो एभरेज कस्ट भनेको टिएफसी बाई क्यू प्लस टिभिसी बाई क्यू। सो टोटल कस्ट इज टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल। सो किनभने टोटल कस्ट इज इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। अब हेर तिमीहरू मार्जिनल कस्ट भनेको मार्जिनल कस्ट इज द चेन्ज इन टोटल कस्ट when producing one आउटपुट। हामीले टेबल अनुसार गरेको थियौँ। त्यसमा हामीले एउटा युनिट चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज इन टोटल आउटपुट कति भयो त टोटल कस्टमा चेन्ज कति भयो त है। सो मार्जिनल कस्ट इज द चेन्ज इन टोटल कस्ट when producing one। वान मोर 1 देखि 2 युनिट जाँदाखेरि कति चेन्ज भयो त टोटल कस्टमा हामीले त्यही अनुसार क्यालकुलेट गरेर निकाल्यौँ। अब हामीले ग्राफ हेरौँ। सो यो ग्राफमा अलिकति रफ देखेको छ अलिकति। सो तिमीहरूले त्यो माथिको टेबल छ नि हाम्रो त्यो तिमीहरूले आफै पनि घरमा प्लट गरेर ट्राई गर्न सक्छौ प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यो प्लट गर्दाखेरि यस्तो टाइप अफ आउँछ। सो मार्जिनल रेभेन्यू कर्भ फर्स्टमा माथि हुन्छ र तल झर्दै गएर र एभरेज कस्टको कर्भ भनेको तल झर्छ एउटा मिनिमम पोइन्टमा पुग्छ र माथि चढ्छ। र एभरेज कस्ट भनेको तिमीहरूको फर्स्टमा बिस्तारै माथि बढ्छ त्यसपछि वात्तै माथि बढ्छ। अब यो फिगर भन्दा नि यो नेचुरल फिगर त एउटै छ दुईटै यु सेप कर्भ छ। हामीले यो फिगरबाट एक्सप्लेन गर्छौँ। सो फिगर एक्सप्लेन गर्दाखेरि तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो भने द एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट आर बोथ यु सेप कर्भ। सो दुईटैको सेप यु छ। दे बोथ फल देन राइज ड्यु टु द एक्सन अफ द ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन्स। सो भेरिएबल प्रोपोर्सन्सको लले गर्दाखेरि फर्स्टमा तिनीहरू घट्छ र त्यसपछि फेरि बढ्छ। सो एभरेज कस्टको कर्भ हेर्न सक्छौ फर्स्टमा घटेको छ र फेरि बढेको छ भने मार्जिनल कस्टको कर्भ पनि फर्स्टमा घटेको छ फेरि बढेको छ। सो इनिशियली एसी इज ग्रेटर देन एमसी। फर्स्टमा एभरेज कस्ट इज ग्रेटर देन एमसी बिकज एभरेज कस्टले तिमीहरूको टोटल फिक्स्ड अकाउन्ट गर्छ। द मिनिमम पोइन्ट अफ द एमसी कम्स बिफोर द मिनिमम। यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले एमसी को मिनिमम पोइन्ट जुन यहाँ छ इट कम्स बिफोर द मिनिमम पोइन्ट अफ एसी। र एसी मार्जिनल कस्टसँग एउटा ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्छ। सो एसी इज इक्वल टु द मार्जिनल कस्ट एट अ सर्टेन पोइन्ट विच इज द अप्टिमम पोइन्ट अफ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट एफिसियन्सी। आफ्टर दिस पोइन्ट मार्जिनल कस्ट इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट। सो तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ फर्स्टमा तिमीहरूको के हुन्छ भने एभरेज कस्ट घट्दै जान्छ। फर्स्टमा एभरेज कस्ट मार्जिनल कस्टभन्दा बढी हुन्छ त्यसपछि एक पोइन्टमा मिट गर्छन् त्यसपछि मार्जिनल कस्ट माथि पुग्छ र एभरेज कस्ट आरामले बढ्दै जान्छ। सो द बिहेभियर अफ दिस कर्भ इज सोन बाई when MC is less than AC average cost is falling, when MC is equal to AC AC is minimum। सो MC ले AC लाई कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ AC को मिनिमम पोइन्टमा मार्जिनल कस्टले एभरेज कस्टलाई मिनिमम पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ र when MC is greater than AC AC is rising। सो MC AC भन्दा बढी भएको बेला AC राइज गरिरहेको हुन्छ। यही तिमीहरूले भेरी सर्टको एक्सप्लेनेसनमा एक्सप्लेन गरेर लेख्न जरुरी छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भने द मिनिमम पोइन्ट अफ MC अलवेज कम्स बिफोर द मिनिमम जुन हामी अघि न एक्सप्लेन गर्यौँ फिगरमा नि क्लियरली देख्न सक्छौँ। र when MC is falling AC will also fall। सो MC फल गरिरहेको बेलामा एभरेज कस्ट पनि फल
गर्छ। अब अर्को हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामीले सल्भ गर्छौँ होइन। सो वाइ इज एसी एन्ड एमसी कर्भ यु सेप्ड? यो तिमीहरूको 5 मार्क्समा सोध्न सक्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सो एसी एन्ड एमसी कर्भ किन यु सेप्ड हुनसक्छ हामीले एक्सप्लेन गरौँ। सो एउटा भनेको बेसिस अफ एभरेज फिक्स्ड कस्ट। सो average cost includes AFC, average fixed cost, which falls continuously with the increase in the output. After ABC reaches its minimum point, it starts rising. Initially, the rise is offset by the fall in the AFC. Ultimately, the rise in ABC becomes greater than the fall in the AFC, so that AC starts rising. So AC ma AFC average cost ma average fixed cost, average variable cost दुइटै इन्क्लुड हुन्छ र एभरेज फिक्स्ड कस्ट भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र आउटपुट बढ्दाखेरि एभरेज फिक्स्ड कस्ट घट्छ। र त्यो कारणले हाम्रो एसी र एमसी कर्भ फर्स्टमा तल झर्छ, तर एभरेज कस्ट बिस्तारै बढ्दै जान्छ र हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट जति घटे पनि हाम्रो एभरेज कस्ट बढी भएर त्यो कर्भ माथि पुग्छ। र अर्को भनेको जुन हामीले अघिदेखि टर्म एउटा भनिरहेछौँ, एक्सन अफ ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन्स। सो यसलाई ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न्स पनि भनिन्छ। र यसमा के भनेको छ भने द यु शेप अफ एसी कर्भ इज ड्यू टु द अपरेसन अफ ल अफ भेरिएबल proportions in production. Initially, when the variable factor is combined with the fixed factor, the production increases at an increasing rate due to economies of scale. This implies the fall of AC curve. However, at some point, the marginal product of an additional unit of labor or capital will decrease, which means that each additional unit of input will produce a smaller increase in output than the previous unit. This occurs because the fixed inputs such as land or equipment cannot be expanded indefinitely to keep up with the increasing variable inputs such as labor or raw materials. फर्स्टमा हामीले प्रोडक्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रोडक्सन सुरु गरेपछि हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हुन्छ र हाम्रो आउटपुट हाम्रो धेरै एउटा लेभल अफ आउटपुटसम्म त्यो फिक्स्ड कस्टले जान्छ र अप्टिमम क्यापेसिटीसम्म हामीले गुड रिटर्न्स पाउँछौँ र कस्ट पनि कम हुन्छ। तर ल्यान्ड अनि त्यसपछि तिमीहरूको नम्बर अफ वर्कर्स लिमिटेड हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि इफिसियन्ट हुन्छ। फर्स्टमा इकोनोमिज अफ स्केलले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन राम्रो हुन्छ भने पछि हाम्रो डिसइकोनोमिज अफ स्केलले गर्दाखेरि प्रोडक्सन घट्छ र प्रोडक्सन घटेपछि हाम्रो कस्ट बढ्छ र सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो कस्ट कर्भ तल झर्छ र पछि हाम्रो माथि जान्छ। अब अरू पनि रिजन छ। सो द्याट इज द इन्डिभिजिबिलिटी अफ फ्याक्टर्स। सो सर्ट एसएससी कर्भ, short run average cost curve is U-shaped due to the indivisibility of the factors of production. The factors of production individual छ र in the short run, as a firm increases the output, it enjoys certain internal economies due to the indivisibility of some fixed factors of production. These economies result in the fall in the SSE curve in the beginning. After the optimum point, the increase in output, the diseconomies operates in the production, which results in the rise of SSE curve. Thus, SSE curve gets U-shaped. So फर्स्टमा हाम्रो इन्टरनल इकोनोमिजले गर्दाखेरि हाम्रो के भन्छ प्रोडक्सन बढ्छ, कस्ट घट्छ र हाम्रो कस्ट कर्भ तल झर्छ। तर पछि एउटा अप्टिमल पोइन्ट पुगेपछि जुन चाहिँ मिनिमम पोइन्ट हो एभरेज कस्ट कर्भको, जुन पोइन्टमा एसी र एमसी गर्छ, त्यसपछि हाम्रो डिसइकोनोमी सुरु हुन्छ र एसएससी कर्भले राइज देख्छौँ। सो एसएससी कर्भ गेट्स यु कर्भ सेप्ड। र अर्को एक्सप्लेनेसन भनेको बेसिस अफ रिजर्भ क्यापेसिटी। द यु शेप अफ एसी कर्भ सोज द्याट देयर इज नो रिजर्भ क्यापेसिटी। So the traditional theory of cost ignores reserves capacity, which results in the use of AC curve. So हामीले चाहिँ के अज्युम गर्नुपर्छ भने देयर इज नो रिजर्भ क्यापेसिटी छैन टु मिट द सिजनल भेरिएसन इन डिमान्ड। सो सिजनमा कहिले बढी प्रोडक्सन चाहियो भने हामीले त्यही अनुसार हामीले क्यापेसिटी मेन्टेन गरेको हुँदैन जुन ट्रेडिसनल कस्टले भनेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिसइकोनोमिज हुन्छ, त्यही कस्ट बढ्छ, प्रोडक्टिभिटी घट्छ, त्यो कारणले यु शेप्ड कर्भ हुन्छ। So that's all for this video. Subscribe for more regular content for board exam and join our daily online classes. हाम्रो अनलाइन क्लासेस 3 दिन भएको छ, बिहान होइन बेलुका 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म। सो हाम्रो डिस्क्रिप्सन हेर तिमीहरूले, त्यहाँ ग्रुपको लिङ्क छ, टेलिग्रामको लिङ्क छ, डु जोइन द्याट। अनि हाम्रो क्लासमा तिमीहरू आउन सक्छौ। इट इज अ फ्री क्लास।
जुमबाट हुन्छ every day from 6 to 8 p.m. So thank you everyone and see you in the next video with the theory of factor pricing र त्यसको numerical र अरु theories हरु पनि. See you the next video.